हाँ जी। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਗ ਟੋਡੀ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਦੋ ਪਦੇ। ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ, ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਮੰਗੋ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ, ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। ये पंचम पातशाह जी गुरु अर्जन देव जी की बाणी है। बहुत दया करते हुए बहुत वचन फरमा रहे ने, क्योंकि दुनिया दे विच जिहड़ी सब तो कीमती वस्ते, जिहड़ी कीमती चीज़ है, जिस वास्ते असी सारे इत्थे देह लैके आए हैं, वो इक्को ही सतगुरां दा नाम है। उन्होंने अमृत कह के भी उन्होंने किया कि अमृत जिहड़ा है उहदियां बहुत ही खूबियां दसदियां जांदियां ने कि कोई किसी तरह का भी रोग होवे, किसी तरह की बीमारी होवे, इत्थों तक कि बंदा जिहड़ा खत्म भी होया होवे उहनूं कहंदे अमृत पिला दो, जिंदा हो जाता है। हुण दुनिया के उत्ते बहुत खोजां होईयां, साइंस कित्थों दी कित्थे पहुँच गई है, लेकिन जे कोई बाहर कोई इस चीज़ ये अमृत हुंदा तो मेरे ख्याल नाल वो चीज़ अज तक साइंसदानां ने लभ लैनी सी, क्योंकि जिहड़े चंद्रमा सूरज ते पता नहीं किहड़े किहड़े ग्रहां तक पहुँच गए ने, तो जे इस संसार दे विच कोई ऐसा कोई अमृत कुंड हुंदा तो उत्थों भर भर के गागरां ते हुण तक सब आ जाणियां सी। असल च सतगुरां दे दस्से मुताबक वो अमृत कुंड जिहड़ा अंदर ही है, उत्थों तक पहुँचण वास्ते सतगुर सानू नाम दे नाल जोड़ते ने, नाम बख्शते ने, ते उस नाम नूं ही सच्चा उस अमृत दस्या गया कि वही अमृत जिहड़ा है जदों सानू मिलता है तो बई उहदे नाल सारे ही जिहड़े दुख जिहड़े ने मिट जाते हैं। हुण एक जगह सतगुरू ने फरमाया कि हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता, हो दयाल नाम दिओ मंगत सदा रहो रंगराता। क्या कि सतगुरु जी मैं भिखारी बन के तुहाडे कोल आया हाँ, तुहाडे दर ते आया हाँ, और मैनू होर कोई दुनिया की कोई वस्तु, दुनिया की कोई शोभा, दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, मैनू काहदा दान दिओ, नाम दान दिओ, हो दयाल नाम दिओ मंगत सदा रहूं रंगराता, कि सदा ही जिहड़ा मैं एक रंग च रंगिया रवां, वो सतगुरु जी मैनू नाम बख्श दिओ। हुण अज भी जो सतगुरां दे वचन असीं सुण रहे हैं, उहदे विच भी उन्होंने उहदी शोभा करदिआं फरमाया, मांगू दान ठाकुर नाम, कहंदे होर कोई चीज़ मंगण वाली नहीं। बहुत चीज़ां इत्थे ने, बहुत मिठियां चीज़ां ने, बहुत ही लुभावनियां चीज़ां ने, जिस तरह फरीसा ने फरमाया कि शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माजा दुध, सभे वस्तां मिठियां रब ना पुजन तुद। जिहड़ा सदा लई सौखे, जिहड़ा सदा लई आराम है, वो इत्थे किसी नूं नहीं मिलता। जो मर्जी चाहे बाहर की शोभा, बाहर का धन दौलत, जो कोई जिन्नियां मर्जी वस्तां इकट्ठियां कोई कर लवे, वो जिहड़ी तसल्ली नहीं मिलती, वो जिहड़ी शांति नहीं आती। इस करके राजे महाराजे भी जिहड़े सी, एक तां हुंदा गरीब बंदा कि कोई बड़ा गरीब है तो उन्होंने एक आस हुंदी है कि मैनूं मेरे कोल पैसा आ जाए,
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਫਲਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਧਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਗੂ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਵਰ ਕਛ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਡੀ ਕੇ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 1,84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੇ ਨਰ ਚੁੱਕੇ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀ 84 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਦੀ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਅੱਜ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਬਸ। ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੇੜ ਮੁੱਕੇਗਾ? ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕਿ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਤਿਲ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਠ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੇਠ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਈ ਕੱਢੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਹ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੱਖ ਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੂਈ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਬੜ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੂਈ ਕੱਢੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖ ਅੱਜ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਆਹ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਬੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ? ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੜਾਂਗਾ ਨਾਲ? ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰਾਤੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਵਾਕਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਈ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਸੂਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਾ ਕਿ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਲਪਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਫਿਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਮ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਤਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਜਮ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਮਿਲ ਤਿਲ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਵਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਰਵਾਂ, ਐਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੰਗੂ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਸ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਮੰਗੂ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਕਛੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੇ, ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਰਸ, ਸਗਲ ਤਰਵਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਲ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਸਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਰਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਗਲ ਤਰਵਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏਗਾ?
ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਸਮਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਘਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਾ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਰਹਿਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੇਖ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਰ ਰਾਜ ਮਾਲ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਰਸ ਸਗਲ ਤਰਵਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਗਾਂਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਰੁਕੀ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਸ ਨਾਮ ਦਾਨ ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਜੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਰਸ ਸਗਲ ਤਰਵਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਤਾਏ ਤਾਏ ਬਹੁ ਬੇਦ ਕੋ ਧਾਵੇ ਸਗਲ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਮ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਧਾਏ ਧਾਏ ਬਹੁ ਬਿਧ ਧਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀਅਨ में, ਕਿਉਂ ਖੋਵੇ ਇਨ ਠੱਗੀਅਨ में। ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ, ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਗੁਰੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਧਾਏ ਧਾਏ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕਉ ਧਾਵੇ ਸਗਨ ਨਿਰਾਤ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਸਾਗਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਰੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਨ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਿਆਨ, ਜੋ ਆਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਿਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਜੋ ਮਨ ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਾ ਧਾਮ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਲਾਗੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਲੰਘੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਸ ਨਾ ਅਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣਾ ਕਦੀ? ਇਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਬੇੜੀ ਲਈਏ, ਬੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੱਸੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੱਸਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਕਦੀ, ਇਹ ਗਾਂਹ ਗਾਂਹ ਖਲਾਰਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਈ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਝਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਕਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਏ ਧਾਏ ਬਹੁ ਵਿਧ ਧਾਏ ਸਗਲ ਨਿਰਾਰਥ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਨ ਦਿਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਕੰਮ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੇਖੋ, ਠੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ, ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕਿਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੱਤ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲ ਲਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗਲ ਨਿਰਾਰਥਕ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਧਾਏ ਧਾਏ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੋ ਧਾਵੇ ਸਗਲ ਨਿਰਾਰਥ ਕਾਮ ਬਿਨ ਗੋਵਿੰਦ ਅਵਰ ਜੇ ਚਾਹੋ ਦਿਸੈ ਸਗਲ ਬਾਤ ਹੈ ਖਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰੇਣ ਮਾਂਗੋ ਮੇਰੋ ਮਨ ਪਾਵੇ ਬਿਸਰਾਮ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਾਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਆ? ਮਨ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਰੇ ਮਾਨ ਬਚਨ ਇੱਕ ਮੇਰਾ। ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਮੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਮਨ ਹੀ ਦੁਖੀ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਮਨ ਹੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ। ਦੁਖੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ। ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਫਰਮਾਤਾ ਕਿ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਬਈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰਹਿਣ ਮੰਗ ਮੇਰੋ ਮਨ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਰ ਜੇ ਚਾਹੂੰ ਤੀਸੇ ਸਗਲ ਬਾਤ ਹੈ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਕਿ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਦੋ ਚਾਹੋ ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਿਣ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟੋਫੀ ਚੋਕਲੇਟ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਈ ਦੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਵਰ ਜੇ ਚਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਜੇ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰਹਿਣ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਰਹਿਣ ਮੰਗੋ ਮੇਰੋ ਮਨ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਲਏ ਇਹਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਭ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੰਗੂ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਲਾਣੇ ਵੱਧ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗੀਏ। ਤੇ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਦਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਧਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇ ਜਾਈਏ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪਲਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਲ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜਨਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇੱਛਾ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਕੰਮ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖੇ ਨੇ ਐਸੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦੌੜ ਮਗਰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੌਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਬਣਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗੋ, ਬਸ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਇਹ 'ਚ ਕਿ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ। ਕੁਛ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਮਹੇਸ਼ਵਰਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਬੜੀਆਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਰਲੋਕੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਂਗਾ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਆ ਸੰਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਹੋਏ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੰਗੂ ਦਾਨ ਠਾਕੁਰ ਨਾਮ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਜਾਂਚ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗੀਏ, ਨਾਮ ਮੰਗੀਏ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ।